بچے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، دھیان دیں آپ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ اور آگے کہا گیا اس وقت تک جب تک کہ جو کہہ رہے ہو سمجھنے نہ لگو۔ جو کہہ رہے ہو، توجہ میری بات پہ دھیان دینا، جو کہہ رہے ہو جب تک سمجھنے نہ لگو اس وقت تک نماز کے قریب نہیں آنا۔ خصوصیت کے ساتھ یہ بات نشے کے لیے بیان کی گئی، اور نشے سے مراد ہم لیتے ہیں شراب کا نشہ۔ اس کا پس منظر یہی ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب نہیں آنا۔ لیکن صوفیہ بہت اونچی بات کرتے ہیں، اگر بندہ شراب کے نشے میں ہے تو کہا جا رہا ہے کہ قریب مت آنا نماز کے۔ کب تک؟ جب تک جو بول رہا ہے تو وہ سمجھنے نہ لگے۔ تو اس شراب کے نشے والوں کو صرف تھوڑی روکا گیا ہے، جن کو پیسے کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا، جن کو دکان کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا، جن کو اولاد کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا، جن کو کاروبار کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا۔ ہر نشے والے کو روک دیا گیا نماز کے قریب نہ آنا۔ کب تک؟ جب تک تو جو بول رہا ہے وہ سمجھنے نہ لگے۔ ارے 50 بار کا اللہ اکبر کبھی سمجھا بھی کہ کیا بول رہا ہے؟ اس لیے کہ زبان سے بولتا اللہ اکبر اور دل میں دکان ہے، زبان سے بولتا اللہ اکبر دل میں بچے ہیں، زبان سے بولتا اللہ اکبر دل میں کاروبار ہے۔ کہا گیا جب تک تو قریب نہیں آنا نماز کے، جب تک تیرا نشہ اتر نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے دولت کا نشہ، غرور کا نشہ، اولاد کا نشہ، دنیا کا نشہ مسجد کے باہر جیسے جوتے اتارتا ہے، سارے نشے اتار کے آپ دوڑے گا، تیرے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک ہی سجدے کی بات ہے، نشے سے تو نکل۔ ایک بت بغل میں لے جانے والا مجرم ہے، ہزاروں بت دل میں لانے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جب تک کہ نیک عظیم ماں کی عظیم بیٹی تھی، ایک لفظ نہیں کہا میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی ہوں، تم مجھے مارتے ہو۔ اٹھ کے جو ہے نا روتی بھی چلی گئی، دوسرے دن پھر آ گئی، پٹتی تھی کٹتی تھی، روز کئی ہفتے گزر گئے تو چودھری بولا تو چودھری کی بیٹی ہے، بڑے زمیندار کی، کیوں ذلیل ہوتی ہے روز؟ کیا بات ہے آخر روز پٹتی ہے؟ کہنے لگی چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، میرے ماں باپ نے نمک حرامی نہیں سکھائی، نمک حلالی سکھائی ہے۔ کیا مطلب کہ آپ کا نمک کھاتی ہوں، اگر آپ جہنم میں جائیں گے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا چودھری، اور تمہارے ذریعے میرے جسم میرے بچے بھی پیدا ہوں گے، اگر باپ نماز نہیں پڑھے گا تو بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے، اور جب نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے جہنم میں جائیں گے۔ میں ماں ہو کے کیسے برداشت کروں گی کہ میرے بچے جہنم میں جائیں؟ ماں تو اپنے بچے کا ہاتھ جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کے رو کے بولی چودھری اسی وجہ سے روز آ کے ذلیل ہوتی ہوں، آپ برا مت ماننا، میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ اس نے اتنے میٹھے لہجے میں بات کی، اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ چودھری آگے بڑھ کے بولا کتنی نیک عورت ہے تو صبح کو نہ اٹھانا، میں تجھ کو اٹھاؤں گا۔ صبح کو چودھری نے اٹھا دیا۔ صبح کو جب سجدے میں میاں بی بی گئے تو بی بی پھوٹ پھوٹ کے سجدے میں روئی، کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، میں تو بڑی گنہگار ہوں، میری ساری کمزوریاں تو جانتا ہے، میرے رب میں یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل تو میں نہیں بدل سکتی نا، دل کو تو بدل دے، اس آدمی کے دل کو بدل دے، میں پٹی ہوں، گالیاں کھائی ہیں تب یہاں تک آیا ہے، مالک قبول کر لے۔ ایسی روئی کہ اللہ نے چودھری کا ایسا دل بدلا کہ پھر سب کی نمازیں قضا ہوتی تھی، چودھری کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، تہجد کی نماز تک پڑھتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سلطان العارفین، سلطان باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا۔ عزیزان گرامی، احادیث رسول اگر تمہیں کسی بات کی طرف بلاتی ہیں تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا، کیونکہ میرے نبی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے اور 100% حق ہے۔ اس طرح کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام چیزیں وار دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ انشاءاللہ العزیز
खुलफा राशिदीन की सीरत में कल अर्ज करूँगा। मैं उनकी कुर्बानियों के मुतालिक भी आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ वो सहाबा हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोम से चलकर मक्का में आए थे। शुरू में आए थे तो ग़ुलाम बन कर के आए थे, फिर आज़ाद हुए, फिर तिजारत करने लगे, इतना कमाए कि मक्का में एक बड़े अमीर बन गए, जायदाद ख़रीदा, प्रॉपर्टी बनाई, मालदार हो गए और ईमान ले आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने चले गए, हज़रत सुहैब मक्का में ही रह गए। उन्होंने ये तय किया कि नहीं, मुझे भी अब मक्का छोड़कर उस जलवे जहां आरा को देखने के लिए निकलना है। जब वो जाने लगे तो मक्का वालों ने घेर दिया, कहा कि ए सुहैब, तू जब आया था तो तेरे पास कुछ भी नहीं था, तूने सब कुछ मक्का से कमाया है, तो हमारा माल हम तो ले जाने नहीं देंगे। उन्होंने आधी जायदाद लिख करके दे दी मक्का वालों को, मुफ्त में मेरी आधी जायदाद ले लो और मुझे जाने दे दो। आधी जायदाद उन्होंने ले ली और उसके बाद हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकलने लगे। गुंडे मक्का के फिर बीच रास्ते में आए, पकड़ लिए, उनको मारना शुरू किया, उनको जगह जगह से मारा कि नाक उनकी फट गई। उनकी आधी जायदाद अभी मक्का में बाकी थी। हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ तक कि वो अपनी बाकी आधी जायदाद भी जो कई सालों में उन्होंने कमाई थी, मक्का वालों से कहा कि ये भी मैंने दे दिया, इस पर मेरा कोई हक नहीं, बस मुझे कदमे रसूल में बैठना मिल जाए। इतना ही नहीं, मक्का वालों ने उनके जिस्म पर मौजूद कपड़े भी उतार दिए, कपड़े फाड़ दिए, और वो सिर्फ 2 चादरों में मदीने तैयबा तशरीफ़ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहे, असहाबे सुफ़ा के साथ बैठते रहे, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो कुछ भी आता था वो हुजूर इन सहाबा पर सदका करते, उसी पर गुजर बसर होता था। हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़िंदगी भर कभी वापस मक्का की वो जायदाद लेने के लिए नहीं गए कि मेरी करोड़ों की जायदाद थी, मैं वापस जा कर के ले लूँ, ना हक इन्होंने मेरी जायदादों पर कब्ज़ा किया है, नहीं गए। अज़ीज़ान गिरामी, इस तरह से हज़रत अब्दुल्ला, मैं कहता हूं बता तो सही, तेरे बेटे का निकाह हुआ, तूने 1 लाख की आतिशबाजी की, तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई, तूने स्टैंडिंग में खाना किया, आधा खाया गया फेंका गया, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तेरे बेटे का उपटन मला गया, तब तूने हजारों रुपए उस पर खर्च किए, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तेरे घर पे लाखों की डेकोरेशन हुई, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। दुनिया भर के रस्म रिवाज चलते रहे, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। और बेहया सुन तो सही, कम से कम जबान को लगाम दे। तेरे दरवाजे पे कोई सेहरा बांध के आया, कभी तूने रेबिन के नाम पे उसका इस्तेमाल किया, कभी तुमने गिलास में जूस लेकर के बेहयाई का मुजाहिरा किया, और तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने कलमा किस नबी का पढ़ा है? तेरे नबी तो ये कहते हैं, ए फातिमा बेटी मर जाना, लेकिन कभी सर से दुपट्टा मत उतरने देना। और जो बेटी को ये तालीम देता हो, बताओ उसने उम्मत को कौन सी आला तालीम अता की हो? हमें हया नहीं आती, हम किस डगर पे चल रहे हैं? ये चली है रस्में, अल्लाह माफ करे। आज शादियां नहीं बेहयाइयां हो गई, सही बात है, बेगैरतियां हो गई, और फिर कहते हैं कि उम्मत पे लूट पड़ी है, टूट पड़ी है दुनिया उम्मत पे। हाँ टूटेगी, और तुम्हें कोई बचाने नहीं आ सकता। घर में लेटे लेटे कहते अल्लाह की मदद नहीं आ रही। मुझे बता तो सही, बेहया तेरे दरवाजे पे दमाद आया, तेरी दूसरी जवान बेटियां गिलास लेकर के जूस का आगे बढ़ी, तेरी गैरत मर चुकी थी, तेरी हया कहीं जाकर के पानी भरने गई थी। और ये तो वो कौम थी, अगर किसी बेहया की निगाह बेटी के बदन पे पड़ जाती थी तो हम तो आंखें फोड़ देते थे। आज बेटियों को तमाशा बना करके बेगैरतों के सामने रख रहे हो। खुदा की कसम, मैंने पढ़ा है, अगर बेनमाजी की निगाह खाली दरवाजे पे पड़ जाती है तो अल्लाह घर की बरकतें उठा देता है। अगर बेगैरत की निगाह किसी बेटी के जिस्म पे पड़ती होगी तो बताओ उसके घर में बरकतें कहां से आती हो? है, सही बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बता तो सही, सही बात है, बहुत अच्छा पैगाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो एक दिन मरना है, अपने आप को धोखा मत दे। दावे के साथ कहता हूं, मुझसे बड़ा बरेलवी कोई मिंबर पे नहीं है, और हुजूर का बेटा बैठा हुआ है। जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, अगर तुमने हुजूर के दीन का मजाक उड़ाया तो मरने को मर जाओगे। मुस्तफा तुम्हें बख्शवाने कभी आ नहीं सकते। सही बात, लिख लो मेरी बात।
اور جب قیامت میں ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا. شرم نہیں آئی اس دین